हेलो फ्रेंड्स आपको स्वागत आलोचना करबा +3 5th सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 11 यूनिट 1 रे फरासी विप्लवर कारण विषय रे आम आलोचना करबा। तो पार्ट 2 वीडियो पार्ट 1 वीडियो रे आम तार सामाजिक एवं राजनैतिक कारण विषय आलोचना कर जो मैंने वीडियो देखी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दिखाई आपण मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाई से लिंक रे क्लिक करंतु एवं जाई से वीडियो देखि नियंतु। तो ए वीडियो रे आमे तार अर्थनैतिक कारण विषय आलोचना करबा। तेणुक वीडियो कौन जारे स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। तो डे न करी चलंतु आज वीडियो स्टार्ट करबा। अर्थनैतिक कारण फरासी विप्लव हवा पछरे अनेक कारण रहितला। सेथि मध्यरु अर्थनैतिक कारण अन्यतम थिला। फ्रांस रो अर्थनैतिक अवस्था अत्यंत शोचनीय होई पड़िला। चतुर्दश लुईक वैदेशिक युद्ध पंचदश लुईक अपव्यय फ्रांस रो आर्थिक स्थिति को संकटपूर्ण करदेला। से माने मन इच्छा शासन करने द्वारा राजकोषरु समस्त अर्थ को खर्च कर देथिले। आउ मध्य फ्रांस रो ऋण भार धीरे धीरे बढ़िबा को लागिला। तेनु फ्रांस रो शासक माने निजर अर्थनैतिक स्थिति को सुदृढ़ करिया पई लोकमानक ठारो अनेक प्रकार कर संग्रह करबा को लागिले। केवल साधारण जनता ही यही कर देउथिले एवं धर्मयाजक और संभ्रांत गोष्ठी कर न देई विलासमय जीवन अतिबाहित करुथिले। शेषरे जनसाधारण कर देई देई नयंत होई पड़िले। शेषरे षोडश लुई तांकर राजत्व काल रे देश आर्थिक अवस्था को स्वच्छल करने पाई 4 जन मंत्री को नियुक्ति देथिले। सेमाने हेले तुर्ग, नेकर, किलन एवं ब्रायन। एई 4 जन को षोडश लुई तांकर शासन काल रे नियुक्ति देइथिले। तो प्रथमे रहउछन्ति तुर्गଙ୍କ विषय आलोचना करिबा। तो फरासी राजा मानकर उदासीनता द्वारा बा उदासीनता पाई फ्रांस रे अर्थनैतिक संकट देखा देइथिला। विशेष करी पूर्व राजवंशर शासन काल रे आय ठारू व्ययर परिमाण अधिक थिला। अधिक व्यय हेबार कारण होछि क्रमागत भावरे वैदेशिक युद्ध करिबा। कारण से समय यूरोप दुईटी शक्तिशाली राष्ट्र थिले के ना ब्रिटेन एवं फ्रांस। तेणुकरी ए दुईटी राष्ट्र मध्य सर्वदा युद्ध लागि रहिथिला। जहा फल कि एही वैदेशिक युद्ध करिबा द्वारा राजकोषरु अर्थ अनेक परिमाण रे खर्च होला एवं भर्साइल राजप्रसाद रे विलासमय जीवन यापन करी सेमाने राजकोषरु अर्थ को शून्य करि दैथिले। या सहित ऋण भार मध्य धीरे धीरे बढ़ी चली थाए। तेणु करी याको भरण करिया पई याको पूरण करिया पई राजा साधारण जनता मानक ऊपर विभिन्न कर बसाइथिले एवं से कर गुडिक होछि कोन क न पथ कर, आय कर, लवण कर इत्यादि ए कर गुडिक जनसाधारण ऊपर राजा बसाइथिले। एवं ए कर गुडिक के माने देउ नथिले पुरोहित और सामंत गोष्ठी ए कर को देउ नथिले। केवल साधारण जनता ही ए कर देउथिले। तेणु विभिन्न प्रकार कर दे साधारण जनता नयंत होई पड़िले। शेषरे सेमाने उत्यक्त होई राजांक विरुद्ध रे विद्रोह करिया पई निष्पत्ति नेथिले, जाकी फरासी विप्लव पई कारण साजिथिला। अर्थनैतिक कारण एपरि भाबरे फरासी विप्लव पई कारण साजिथिला। तो एबे हम देखिबा षोडश लुई जो 4 जन मंत्री को नियुक्ति दिथिले। प्रथम मंत्री होचंती तुरुंग विषय रे आमे जानिबा। षोडश लुई सर्वप्रथमे तुरुंग को निजर अर्थमंत्री रूपे 1774 मसीह नियुक्त करथिले। से जणे विज्ञ व्यक्ति थिले। देशर आय और व्ययर खबर से बुझुथिले। धर्मयाजक और सम्रांतक ऊपर से कर बसाइथिले एवं देशर आय वृद्धि करिया पई दुईटी योजना करथिले। गोटे हेला व्यय संकोचन अर्थात व्यय को कम करबा एवं अन्यटी हेला राजस्व आदाय करबा। से कम परिमाण रे अर्थ व्यय करथिले। अधिक अर्थ व्यय हेबा फल रे जो व्यक्ति माने उपकृत होथिले समाने मेरी आंतोइन को आगरे आसी पहिले मेरी आंतोइन को कथारे पड़ी षोडश लुई तुर्गं को 1776 मसीह अर्थमंत्री पदवीरो बहिष्कार करिथिले। तो शासक षोडश लुईक मंत्री मानक मध्य प्रधान थिले के ना तुर्ग थिले प्रधान। से केवल 20 मास बा 2 वर्ष पाखापाखि 2 वर्ष से क्षमतारे रहिथिले। देश को आर्थिक संकटरू मुक्ति करबा पई षोडश लुई तांको अर्थमंत्री रूपे नियुक्ति दैथिले।
ସେ ସରକାରଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ସହିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କିଛି କର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ମତ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସୁବିଧା ଉପଭୋଗୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଦୃଢ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସମିତି ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ମେରି ଆନ୍ତୋଇନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଷୋଡଶ ଲୁଇଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ତ ମେରି ଆନ୍ତୋଇନ୍ ଜଣେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଣୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫରାସୀ ସମାଜକୁ କେବେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତୁର୍ଗ ଯେଉଁ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ବା ଯେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ କି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସୁବିଧା ଉପଭୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଭୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ବାଧିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ମେରି ଆନ୍ତୋଇନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସମିତି ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଷୋଡଶଲୁଇଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ବା ମେରି ଆନ୍ତୋଇନ୍ଙ୍କ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା, କାରଣ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଣୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫରାସୀମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଷୋଡଶ ଲୁଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଇସାରାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ତୁର୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସେତେବେଳେ ଷୋଡଶ ଲୁଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତ ଷୋଡଶ ଲୁଇ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଇସାରାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ତୁର୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ତାପରେ ଷୋଡଶ ଲୁଇ ତୁର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ତୁର୍ଗଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ନେକରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ ନା ନେକର। ତୁର୍ଗଙ୍କ ପରେ ଷୋଡଶ ଲୁଇ ନେକରଙ୍କୁ 1776 ମସିହାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚତୁର ଏବଂ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟର ଖବର ରଖୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତୁର୍ଗଙ୍କ ପରି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି 1781 ମସିହାରେ ଲାଭବାନ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ସୁବିଧା ଉପଭୋଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ନିଜର ପଦବୀରୁ ସେ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲେ। ନେକର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କର ବସାଇଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ତୁର୍ଗଙ୍କ ପରି ନେକର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କର ବସାଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମେରି ଆନ୍ତୋଇନ୍ଙ୍କ ସହିତ ନେକରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତ ତୁର୍ଗଙ୍କ ପରେ ନେକରଙ୍କୁ ଷୋଡଶ ଲୁଇ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜଣେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ମାଲିକ ଥିଲେ ନେକର। ସେ ନିଜେ ବେତନ ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତୁର୍ଗଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ କୃଷକ ଦାସମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଶର ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ରାଜକୋଷର ଗୁପ୍ତ ହିସାବ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ତେଣୁ ରାଜା ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ନେକରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆୟ ବ୍ୟୟର ଯେତେବେଳେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁକରି ରାଜା ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ ନା ପୋଲନ। ନେକରଙ୍କ ପରେ ପୋଲନ 1781 ମସିହାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ତୁର୍ଗ ଓ ନେକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁସରଣ କରୁନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁଇଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଥିଲେ ଭିନ୍ନ। ତାଙ୍କ ମତରେ କର ଆଦାୟ ଦ୍ୱାରା ରାଜକୋଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। କର ଆଦାୟ କରି ରାଜକୋଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଋଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଶ ନିଜେ ଧନୀ ବୋଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣ କଲା। ଏହିପରି ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରାୟ 300 ନିୟୁତ ଡଲାର ଋଣ କରିଦେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜକୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଆଉ କର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ଷୋଡଶ ଲୁଇ କଲୋନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତ 1783 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଥିଲେ କିଏ ନା କଲୋନ। ସେ ତୁର୍ଗ ଓ ନେକରଙ୍କ ନୀତିକୁ ଆପଣାଇ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନୀତି ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଟିକସ ଦ୍ୱାରା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଋଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଋଣ ଭାର 300 ନିୟୁତ ଡଲାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 600 ନିୟୁତ ଡଲାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ସବୁ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ଷୋଡ଼ଶୋଲି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ରାୟନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଷୋଡ଼ଶୋଲିଙ୍କ ପରେ ବ୍ରାୟନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କର ବସାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଅର୍ଥାତ୍ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବିରୋଧ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1799 ମସିହା ମେ 1 ତାରିଖରେ ଷୋଡ଼ଶୋଲି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସଭା ଡକାଇଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା କଣ ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଜେନେରାଲର ଅଧିବେଶନ। ରାଜାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଧର୍ମଯାଜକ ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ କର ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହେଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସ ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ କାରଣ ସାଜିଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ଥିଲା କଣ ନା ଧାର୍ମିକ କାରଣ। ଧାର୍ମିକ କାରଣ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ହେବା ପଛରେ ଧାର୍ମିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ରହିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମାଜରେ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରମାନେ ଧର୍ମଯାଜକ ହେଉଥିଲେ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଟିଥ୍ ନାମକ ଏକ କର ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଯୁଗକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖିବା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ସମାଜକୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ କର ଦେବାର ଆଇନ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ କର ଦେଉନଥିଲେ। କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହି କର ଦେଇ ଦେଇ ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଜମା କରି ନିଜେ ବିଳାସମୟ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ସମ୍ପତ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ନାହିଁ ଓ କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ, ଯଥା ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମଯାଜକ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଧର୍ମଯାଜକ। ତ ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ସର୍ବଦା ବିଳାସମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ କର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 134 ଜଣ ବିଶପ ଓ ଆର୍କବିଶପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମଯାଜକ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ନିମ୍ନ ଧର୍ମଯାଜକ। ନିମ୍ନ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ବହୁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ଯଥା ଦରିଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ପୂଜାପାଠ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ସାଧାରଣତଃ କୃଷକ ଓ ଦରିଦ୍ର ଘରର ନିମ୍ନ ଧର୍ମଯାଜକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। କନକ୍ଲୁଜନ ବା ଉପସଂହାରରେ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ 1799 ମସିହାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ହେବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାହା ଥିଲା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ କାରଣମାନ, ଯାହାକି ଆମେ ସରଳ ହାତଲି କାନରୁ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।